Good morning, one and all. This is Amrita Reddy, student of GVA Karate Academy. As said, God's name is taken before beginning auspicious events. We have Anaga with a prayer song. I request Anaga to sing the song. పురుషుడీతడు సనకాదులు కొనియాడి సర్వాత్మకుడీతడు వనజ బాబాదులకును దైవం పైన తడీతడు సనకాదులు కొనియాడి సర్వాత్మకుడీతడు వనజ బాబాదులకును దైవం పైన తడీతడు ఇన సిరుల సఖియ శోధయింత శిశువైన తడీతడు ధరణావుల మండలలో తగచరించనీతడు సిరుల సఖియ శోధయింత శిశువైన తడీతడు ధరణావుల మండలలో తగచరించనీతడు సరసకులకు గొల్ల తలల చనముల సగనీతడు సరసకులకు గొల్ల తలల చనముల సగనీతడు అరసికు చేరుని అడుగులు Thank you, Anaga. It was so many years. Let us have a little bit introduction of our academic history and achievements. GVA Karate Academy was established in the year 1994. It provides training to men, women and children with the main aim of women empowerment. Well, so far, our academy has so many achievements. We produced karatekas who participated and won medals, trophies and championships in many districts, state, national and international levels. Indeed, it's the effort of our master and hard work of students, of course. Students of this academy have created world records in the books of World Amazing Records, Genius Book of Records, Wonder Book of Records, Telangana Rashtriya Puraskaram, Record Holders Republic, Universal Records Forum, Great Indian Talents National Records, Telugu Book of Records, Bharat World Records, Everest World Records, Little Book of Records, Unique World Records, India Book of Records, Golden Star World Records Forum, Miracles World Records, Super Kids Records and Diamond World Records. Ganesandoshini, 3,350 times of neck rotation in 39 minutes by a 4.5 years girl in the year 2012. She was also honored by Balasurya prestigious state award for multi-talented at the age of 5 in the year 2013. Amrita Reddy, breaking of 365 times in 365 seconds on her forehead on the occasion of first Telangana Formation Day in the year 2015. Mahida and Snigdha Kandukuri for performing karate for 5 hours at a stretch in the year 2015. Thanuja and Divija Reddy for breaking 146 slabs in 5 minutes on their abdomen on the occasion of 146th birth anniversary of Mahatma Gandhi in the year 2015. Level Super Kids under the age of 6 batted 2,200 times in 100
2015. Jahnavi, 120 people stepped on her abdomen in 52 seconds in the year 2016. Amrita Reddy, for breaking 36 grenades in 2 minutes 58 seconds while lying on a nail pad with 1,996 nails on the occasion of 3rd Telangana Formation Day in the year 2017. Master Gopal Reddy Sir, for 1 lakh women empowerment in a year duration in the year of 2012 to 2018. Multi-age group karatekas. On the occasion of 158th Gandhi Jayanti, 25 karatekas performed 3,750 kicks in 2 minutes in the year 2018. Amrita and Ganasandarshan, for breaking 60 slabs in 3 minutes 5 seconds while lying on a nail pad with 1,828 nails on the occasion of 5th Telangana Formation Day in the year 2019. Master Gopal Reddy Sir, for breaking 20 ties in 20 seconds with the help of 20 karatekas, but record completed in 60 seconds in the year 2020. And Ganasandarshan, breaking 84 ties in 84 seconds with a punch on the occasion of 7th Telangana Formation Day. Now coming to Dr. Krishna Reddy Garu. Dr. Eddula Krishna Reddy Garu was born on 1st August 1952 in Ganyagula village, Nagakannal district, son of late Eddula Malla Reddy Garu. Completed primary education in village Ganyagula and secondary education for Nagakannal district and completed MBBS in Kakatiya Medical College, Usmania Medical College and MHSC from Annamalai University, Chennai. Started karate at the age of 48 and he received black belt at the age of 50. Started Vivek Hospital by the inspiration of Swami Vivekananda in the year 1978. Involved in social services like Vivekananda Yuva Kendra in the year 1988, Bharatiya Vikas Yojana Samiti, Seva Bharati, Arogya Bharati, organized health camps like regular adult health camps, regular school health camps, tribal forest health camps in Nallamala Forest, Rangareddy, Hyderabad and in Nagakannal districts. Sponsors money for 6 medical students and 5 engineering students in their education. Constructed 2 temples in Ganyagula village, Nagakannal district. Permanent member of Lions Club of Hyderabad. Permanent member of Lions Club of Hyderabad Deccan. Telangana State Private Hospital Associations. Involved in cultural organizations, has Vice President to Twin Cities. Ganesha Utsava Samiti procession. Now it's time for the event we all are gathered here for. Well, before we commence with the main event, let me brief about today's record for you all. Being 75 years since the independence, Dr. A. Krishna Reddy Garu, aged 70, has taken up the challenge to break 75 stones in 7 minutes, considering each decade of his age as a minute, with his kicks to create a world record, first of its kind. Now, I request Dr. Krishna Reddy Garu to speak few words. Good morning to everybody, dear friends, well-wishers and media persons. Namaskar to all of you. We have gathered here to witness the event on the occasion of the 75th year of the independence. I am aged 70 years. I have taken up the challenge to break the 75 granite stones in 7 minutes. Considering my age, 1 decade equal to 1 year. Brief చెప్పాలంటే సంగ్రహంగా చెప్పాలంటే నా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మా ఊర్లోనే జరిగింది, ఒక చిన్న విలేజ్.
ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, మిడిల్ స్కూల్ కానివ్వండి, నా ఉన్నత విద్య అంటే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్, ఉస్మాన్ మెడికల్ కాలేజ్, అదేవిధంగా మన అన్నామల యూనివర్సిటీ చెన్నై నుండి తీసుకున్నాను. ఈ మొదటి నుండే నేను కాలేజ్ రోజుల్లో కూడా స్వామి వివేకానంద లిటరేచర్ ఎక్కువ చదివేవాను. వారు ఇప్పుడు కానీ పవర్ ఇస్ డెత్ అండ్ వీక్నెస్ ఇస్ డెత్ అంటే మరణంతో సమానం, వీక్నెస్ అనేది మరణంతో సమానం అనేది స్వామీజీ చెప్పారు. ఇంకా ఏ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ సౌండ్ బాడీ. సో ఏ గుడ్ ఫిజిక్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ రిక్విజిట్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ. And he used to say, one need not be champion of athletes, but one has to exercise for their health. So as an experienced doctor, I am advising you people to boost up the immunity to face the present COVID pandemic challenges. నేను అంటే ముఖ్యంగా ఈ 70 yearsలో ఈ రకంగా నేను చేయాలనుకునే ఎందుకంటే 70 years వచ్చినాయి అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మేము చాలా ఏజ్డ్, మేమేం చేయలేము. ఒక రకంగా పబ్లిక్లో కూడా ఒక నెగ్లెక్టెడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అసలు ఏజ్ పర్సన్ అంటే కీళ్ళ నొప్పులు అనుకోనివ్వండి, లేకపోతే డయాబెటీస్, ఐబీపీ, ఈ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో మొదటి నుంచి వాళ్ళకి సరైన కొద్దిగా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఈ రకంగా క్రమక్రమంగా సొసైటీ నుంచి మేము వీక్నెస్ అనేది వాళ్ళ మనసులో ఒకటి ఒక రకమైన డిప్రెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ డిప్రెషన్ అనేది కావద్దు. మనకు మన లైఫ్ ఉంది, ఎలాగో చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్ ఉన్నట్టుగా యూ షుడ్ ఆల్సో యంగ్ఫుల్ అంటే యూత్ఫుల్నెస్ మనకు కూడా ఆ రకంగా మనం ఉండడం అనేది మనము సమంజసం. ఈ సందర్భంగా ఈ ఈవెంట్ను పర్యవేక్షించడానికి వచ్చిన పెద్ద ఆయన శ్రీ డింగి నరేంద్ర గౌడ్ గారు, ఇండియా కోఆర్డినేటర్, వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్. నా వృత్తి సహచరులైన నా మెడికల్ కొలీగ్స్ అయినటువంటి డాక్టర్ జీవి సోమయాజులు, పైల్స్ ఇంటర్నేషనల్ హాస్పిటల్, వీరు కోఆర్డినేటర్, జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. డాక్టర్ సుధాకర్ గారు కోఆర్డినేటర్, గోల్డెన్ స్టార్ వరల్డ్ రికార్డ్. డాక్టర్ పద్ది ఈశ్వర్ కోఆర్డినేటర్, భారత్ వరల్డ్ రికార్డ్స్. మరియు నా ఈవెంట్స్ అన్నిటి వెనుక గత 20 సంవత్సరాలుగా ప్రోత్సహిస్తూ అన్ని రకాలుగా సలహాలు ఇస్తూ నా వెంబడి ఉన్నటువంటి నా గురువైనటువంటి డాక్టర్ జిఎస్ గోపాల్ రెడ్డి, డైరెక్టర్ జీవీఆర్ కరాటే అకాడమీ, 5th డాన్ రెడ్డి, మరియు నా తోటి ట్రైనర్స్ అంటే కరీం గారు, విప్లవ్, మన సహచర స్టూడెంట్స్ ఎంతో ఉత్సాహంగా నా వెంబడి నుండి రకరకాల సలహాలు ఇస్తూ నన్ను ప్రోత్సహించినందుకు వారికి నా ధన్యవాదాలు. Thank you, sir. I think time has come for witnessing the record. I hand over the floor to the record coordinator. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డింగి నరేంద్ర గౌడ్. నేను ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ లండన్ కేంద్రంగా ఉన్న ఆ సంస్థకు నేను భారతదేశ ప్రతినిధిగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఈరోజు డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని 75వ స్వతంత్రాల సందర్భంగా వారి వయసు 70 సంవత్సరాలు, 75 మార్వోల్టైజ్ బ్రేక్ చేస్తామని పెట్టుకోవడం అనేది ఇంతవరకు ప్రపంచంలో 70 సంవత్సరాల వ్యక్తి ఒక అకేషన్ ద్వారా చేయడం అనేది మొట్టమొదటిసారి. కాబట్టి ఈ రికార్డు బ్రేక్ చేసినట్టు రికార్డు ధృవపత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
ఈ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఇప్పటిదాకా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారికి, అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి, ఒకనాటి ముఖ్యమంత్రి, నాటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్కు, దాసనారాయణ గారికి, మా గురువారు డాక్టర్ శ్రీనారాయణ గారికి, ఇలా ఎంతోమందికి నా ఆధ్వర్యంలో ఇవ్వడం జరిగింది. పత్రిజీ మహారాజు గారికి, రామ్దేవ్ బాబు గారికి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలామంది. ప్రతి సంవత్సరం 170 దేశాల్లో రికార్డ్ బుక్స్ వస్తుంది, వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్. అలాంటి సంవత్సరం నేను అధ్యక్షుడు ఉండడం, ఇండియా చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ ఉండడం చాలా సంతోషం. ఈరోజు మీరు 7 నిమిషాల్లో 70 మార్వల్ డేస్ బ్రేక్ చేసినట్టు ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ వస్తుంది. అలా కారణం రికార్డ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ పెట్టుకోవాలి జరుగుతుంది. కానీ మీ సూచన ప్రకారం మీ డాక్టర్ వచ్చారా, మీరు డాక్టర్ మాకు తెలుసు, ఓకే కదా? ఎందుకంటే మా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించినప్పుడు కంపల్సరీ డాక్టర్స్ ఉండాలి. ఓకే, డాక్టర్ గారు, అనిత మేడం గారి పరిరక్షణలో ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత గోపాలరెడ్డి గారికి ఉందని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Okay. Rana, Amrita, counting game. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 1. Okay. 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 3, 2, 1, start. No problem, hit.
Very good. Hey. Hey. Nice. Good answer this one. Hey. 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 Nice. 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 ఈరోజు డాక్టర్ అంటే మోర్ దెన్ చాలామంది ఆనరీ డాక్టర్ మా ఆనరీ డాక్టర్ గారు గోపాల్ రెడ్డి గారు, కానీ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ వచ్చి హాస్పిటల్ రన్ చేస్తున్న డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు. నిజంగా ఈరోజు 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా 75 నాపరాలను బ్రేక్ చేయడం అనేది 7 నిమిషాలు బ్రేక్ చేస్తామని చెప్పి మాకు పెట్టుకున్న అప్లికేషన్లో ఈరోజు ఎన్ని నిమిషాలు చేశారంటే 3 నిమిషాల 20 సెకండ్లోనే బ్రేక్. 70 సంవత్సరాల రెడ్డి గారు ఇలాంటి అద్భుతమైన ప్రక్రియ చేయడం అనేది చాలా అద్భుతం. నిజానికి 1 నిమిషం 2 సెకండ్లు అయినప్పుడు వీళ్ళ కండిషన్ చూస్తుంటే నేను అక్కడికి వచ్చి ఇది చెయ్యడేమో ఆఫీసర్ ఏమో అనిపించింది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఒక 50 సెకండ్ల ముందు చాలా హుషారుగా ఉంటే దాని తర్వాత కొంచెం ఉండలే మనం అందరం చూస్తాం. ఈ వయసులో కాదేమో నేను డాక్టర్ గారు చూస్తున్నాను. డాక్టర్ గారు క్లాస్ వినడం కొడుతుంటే ఓకే ఏమో ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తాడేమో అనిపించింది. అక్కడ ఉన్న రిపోర్టర్ ఏమన్నాడంటే, సార్ 7 మినిట్స్ కన్నా ముందే అయిపోతుంది సార్ అంటే మీ మీద రిపోర్టర్స్ కూడా అన్న నమ్మకము. నిజానికి నేనైతే చాలా భయపడ్డా. ఈ టెన్షన్స్ మాత్రం అదే, మా కోఆర్డినేటర్స్ మిగతా వాళ్ళు రాలేరని కాదు, ఇంత వయసున్న వ్యక్తి బ్రేక్ చేయడం కష్టము. నాకు 54 సంవత్సరాలు, నేనైతే బ్రేక్ చేయను అని చెప్పి ముందే అనుకున్నాను. కానీ అడిగినప్పుడు ఆల్రెడీ 30 సంవత్సరాల క్రితమే బ్లాక్ బెల్టర్ అంట. కానీ చాలా గ్రేటు. ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అనేది 170 దేశాల్లో ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో నేనే
మన భారతదేశంలో డైలీ ఒక 10 నుంచి 15 అప్లికేషన్స్లో నేనే చీఫ్ గెస్ట్గా నన్ను పిలిస్తే నేను పోను. ఈ మధ్యలో కూడా మనందరికీ తెలిసిన ఆనందయ్య గారు కూడా ఒక కార్యక్రమం ఇచ్చాడు. దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆమోదంతో పంపించిన అప్లికేషన్స్ ప్రకారం వనరబుల్ కాపీ అడిగిన జరిగింది ఈ మధ్యలో ఒక 2 days బ్యాక్. కానీ గోపాల్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ జేఎస్ గోపాల్ రెడ్డి, జీవీఆర్ కరాటే అకాడమీ అధినేత, ఇప్పటిదాకా ఏ రికార్డ్ చేసినా ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ చేయడం, అందులో చిన్నారులను తీసుకొని చేయడం అనేది చాలా సాహసమైన ప్రక్రియ నిర్వహిస్తుంటారు. గోపాల్ రెడ్డి గారు అంటే ప్రతి రికార్డ్ సంస్థ అధినేతలకు కూడా బాగా మంచి అభిమానం. ఈ మధ్యలో వాళ్ళ అమ్మాయి అమృతారెడ్డి ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించినప్పుడు ఘన సంతోషిని ఉన్నది అమృతారెడ్డి కదా, మీ ఇద్దరు చేశారు కదా 2019లో. అది లెక్క బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ పెట్టుకున్నప్పుడు కరోనా ఉందని 2020 నాకు 2 days బ్యాకే వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు. మా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయగానే ఘన సంతోషికి అమృతారెడ్డికి లెక్క బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో పంపిస్తున్నామండి. రాగానే అంకుల్ లెక్క బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఇంకా రాలేదు అన్నది కాబట్టి సభా వరకే నేను తెలియజేస్తాను. కృష్ణారెడ్డి గారు ఇలాంటి ప్రయోగం చేసి ఇంటర్నేషనల్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్తో పాటు జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ 1991లో డాక్టర్ మైక్ గారు పెట్టిన ఆ రికార్డ్ సంస్థలో కూడా పేరు నమోదు చేసుకోవడం, గోల్డెన్ స్టార్ వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా దాని పేరు అతను ఆక్స్ఫర్డ్ వారికి కూడా వారి సంవత్సరం కూడా మేము రికార్డులో అందుకోవడం. అలాగే భారత్ వరల్డ్ రికార్డ్ అని మారిషస్లో డాక్టర్ ధనుంజయ్ గారు, ఆ భారత్ వరల్డ్ రికార్డ్ పేరు మీద కొంతమంది ఏదో చేస్తున్నారు, కానీ భారత్ వరల్డ్ రికార్డ్ అనేది ధనుంజయ్ గారు ప్రతి సంవత్సరం రికార్డ్ బుక్స్ తీస్తారు మారిషస్ నుంచి. ఆ బుక్లో కూడా మీ పేరు నమోదు కావడం చాలా ఆనందంగా, ఎందుకంటే మిగతా ప్రతినిధులు ఇంకా లేట్ బాగుందనే ఉద్దేశంతో అది కూడా నేను డిక్లరేషన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ కృష్ణారెడ్డి గారు. మీరు ఎందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నానంటే, కృతజ్ఞతలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మాలాంటి చిన్నవాళ్ళకు కూడా ఇలాంటివి చేయొచ్చు అని నేర్పించినందుకు మొదలుగా కృతజ్ఞతలు. రెండోది, ఫస్ట్ నేను ఒక కోఆర్డినేటర్గా మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ప్రపంచ రికార్డులో మీ పేరు నమోదు చేసుకున్నందుకు, ఒక తెలుగువాడిగా మీరున్నందుకు ప్రతి తెలుగు వాళ్ళందరూ, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా గర్వించే విధంగా ఏదైనా సాధించవచ్చు అని నేర్పించినందుకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. కంగ్రాచులేషన్. ఇంటర్నేషనల్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లో మీ పేరు నమోదు. గెలవాలన్న తపన, గెలవగలనన్న నమ్మకం, నిరంతర కృషి, నిర్వీర్యమ సాధన. కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు అని ఈరోజు మన డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు నిరూపించారు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ విజయారెడ్డి మ్యామ్ టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ దిస్ అమేజింగ్ రికార్డ్. తులసి భవన్ పవిత్రమైంది. ఈరోజు ఈ తులసి భవన్లో మనము కరాటే ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రింట్ మీడియా, ప్రెస్కు, పెద్దలకు, కరాటే ఇన్స్టిట్యూట్కు, ముఖ్యంగా నరేందర్ గౌడ్ గారికి ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు ఎన్నోసార్లు నేను ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన ఆయన ద్వారా. ఇకపోతే మనం ఈరోజు ప్రోగ్రాం ఎందుకు పెట్టుకున్నామంటే, ఇప్పుడే చెప్పారు నరేందర్ గౌడ్ గారు, ఒక ప్రపంచ రికార్డు తెలుగు వ్యక్తి సంపాదించినందుకు, అందులో పేరు వచ్చినందుకు చాలా గర్వంగా ఉందని. కరెక్టే, అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది. కృష్ణారెడ్డి గారు ఒక డాక్టర్ కరాటే నేర్చుకొని ఇప్పటి వరకు నేను ఎవరు వినలేదు నేను, ఎందుకంటే మనమే డాక్టర్ల దగ్గరికి పోతాం, ఆర్థోపెడిక్ డాక్టరు అది అని. కరాటే నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన డబల్ డాక్టర్, కాళ్ళ గురించి కూడా ఆయనకు తెలిసిపోతుంది. ఈరోజు
గర్వంగా ఉంది. నాకే నేను ఆయన నేర్చుకునేదాన్ని నేను ఎందుకు నేర్చుకోలేదు, నాకు ఎన్నోసార్లు గోపాల్ రెడ్డి మేడం నువ్వు ఎందుకు నేర్చుకో, కానీ ప్రోగ్రాంలకే వస్తావు అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు ఆత్మరక్షణ కోసం ఇంట్లో గెలిచి బయట గెలవాలన్నట్టు ఈరోజు గోపాల్ రెడ్డి ఇంట్లో గెలిచాడు. తన పిల్లలు సంతోషిని రెడ్డి, అమృతారెడ్డిని ఎంతో పైకి తెచ్చి ఎన్నో గిన్నిస్ రికార్డులు కూడా తెచ్చాడు. మలేషియా ఎన్నో దేశాలు కూడా వెళ్ళారు. ఇకపోతే ఒకటి ఏంటంటే దురదృష్టకరం, ఇంట్లో గెలిచి రచ్చ గెలిచిండు కానీ మేమందరం పార్టీలో ఉన్నాం, అంతటా ఉన్నాం, అన్నీ జరుగుతున్నాయి. మా నరేందర్ గారు కూడా ఎన్నో అవార్డ్స్ ఇస్తుండు. ఆయన వల్ల కానీ మా వల్ల కానీ మన ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి పోవట్లేదు. ఇంతవరకు మేము కేసీఆర్ను గోపాల్ రెడ్డిని తీసుకపోలేకపోయినాం. ఎన్ని రోజులు టైం ఇచ్చినా మాకు టైం ఇస్తలేరు. కాబట్టి అదొక్కటే దురదృష్టకరం. రికార్డులు కొడుతున్నారు, విదేశాలకు పోతున్నారు, అన్నీ జరుగుతున్నాయి. కానీ మన సొంత తెలంగాణలో గోపాల్ రెడ్డి పేరు బయటకు వస్తలేదు. ఇలాంటి డాక్టర్ల పేర్లు కూడా ఇప్పటికి బయటికి రావాలి. కనీసం కృష్ణారెడ్డి ద్వారానన్నా కేసీఆర్కి కలుస్తామో ఏమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రింట్ మీడియా, పేపర్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా రాస్తారు కాబట్టి మేము కూడా రికమెండేషన్ చేస్తాము. ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఒక మినిస్టర్ గారిని కలిసి, ఎందుకంటే ఇలాగే అయిపోతుంది. వస్తున్నామో ప్రోగ్రాంలకు అటెండ్ అవుతున్నాం, పోతున్నాం, ఎవరు ఎంకరేజ్ చేస్తలేరు. చాలా తప్పు. ఎందుకంటే మనం ఈ పిల్లల్ని కానీ పెద్దల్ని కానీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా ఎంతో మందికి ఉత్సవం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది కరాటే అనేది ఆత్మరక్షణ, తన ఇంటి కోసం కాదు, మన ఇంటి కోసం కాదు. ఎంతో మందికి ఈయన కరాటే నేర్పిస్తున్నాడు. ఈ అమ్మాయిని నేను ఒక 5 years కింద చూశాను. చిన్న అమ్మాయి లేపి ఆయన కరాటే నేర్పిస్తేవాడు గోపాల్ రెడ్డి. ఆ అమ్మాయి నిద్రపోయేది. నేను అనుకునేదాన్ని, ఇంత చిన్న అమ్మాయిని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు స్కూల్కి పంపించక అనుకునేదాన్ని. ఇవాళ ఆమె నన్ను లేపి ఎత్తేస్తురాను. అంత నేర్చుకున్నదాన్ని. ఎందుకంటే అమ్మాయిని నేను ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను. గోపాల్ రెడ్డి ఒకటి ఏంటంటే, నా కూతురే పైకి కాదు, అందరూ పైకి రావాలి, అందరికి గిన్నిస్ రికార్డులు కావాలి, మా నరేంద్ర గారితో అవార్డ్స్ తీసుకోవాలి అని ఎన్నోసార్లు చెప్పేవాడు. కాబట్టి ప్రతి దానికి నేను అటెండ్ అవుతున్నా. నాకే సిగ్గు అవుతుంది, బాధ అవుతుంది. గోపాల్ రెడ్డి ప్రోగ్రాం పిలిస్తే ఒక పార్టీలో ఉండి కూడా మేము కేసీఆర్ని కలవలేకపోతున్నాము. కాబట్టి ఈసారి తప్పకుండా మా డాక్టర్ సలహాతో మేమందరం కలిసి ఒక 10-15 మందిని మేము అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఈ అవార్డులు అన్నీ చేసుకొని మళ్ళొక ప్రోగ్రాం ఇదే తులసి భవన్లో చేయాలని మా గోపాల్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ విరమిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Now I request Manikrao sir to speak few words. He's a senior advocate. సభకు నమస్కారం. గౌడ్ గారు, మేడం గారు, అండ్ గోపాల్ రెడ్డి గారికి, అండ్ బాలమిత్రులైన కృష్ణారెడ్డి గారికి నా నమస్కారం. ఈనాడు చాలా శుభదినం. అంటే చాలా అడ్వాన్స్ ఏజ్, దట్ ఈస్ 60-70 దాటిన తర్వాత ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయడం అనేది చాలా అరుదు. డాక్టర్ వృత్తినే కాక మనందరికీ కూడా హెల్త్ ఆస్పెక్ట్లో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నారు. అందుకే ఈనాడు చాలా బుక్స్లలో, వరల్డ్ రికార్డ్ బుక్స్లలో కూడా అతను రాబోతున్నారు. ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫీట్ మిస్టర్ డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి has performed at this late age. One aspect I would like to tell, that old age is not in mind. It is a thought which you have to relinquish and you always remain young. And we have seen that practically in Mr. Krishnareddy. He has always been very vocal and also forefront in all these sporting activities, inspiring people all around him. So I also, one aphorism is there, that is sloka. Amantram aksharam nasti, nasti moolam anaushadam, ayogyo puruषो nasti, yojakastatra durlabha. Yojakastatra durlabha is Mr. Gopal Reddy. A man who can plan, a man who can make from common people a great heroes like Krishnareddy. It's a very rare aspect that we have such person with us, and with these words I conclude mine. I once again congratulate Mr. Krishnareddy for performing this beautiful piece. Thank you. Thank you, sir. Now I request Ishwar Reddy garu to speak few words.
థ్యాంక్ యూ అండి. డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు నాకంటే పెద్ద మా అన్నయ్య కాబట్టి అన్నయ్య గురించి నేను ఇక్కడ మాట్లాడడం బాగుంటుంది. కాకపోతే అనదర్ సబ్జెక్ట్లో రిలేటెడ్ సబ్జెక్టే కానీ అనదర్ విషయం మాట్లాడతాను. సార్ నువ్వు అంటే అన్నయ్య గురించి మాట్లాడడం ఇక్కడ నాకు బాగుంటుంది. నేను చిన్నవన్నీ కాబట్టి ఇప్పుడు నవే డేస్ అంటే బిజీ షెడ్యూల్ అందరిది. ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తే లేకపోతే వాళ్ళు మా ఇంటికి వస్తే మీ అబ్బాయి ఏం చదువుతున్నాడంటే మా అబ్బాయి బీటెక్ అయిపోయింది, ఎంటెక్ అయిపోయింది, మొన్ననే జాబ్ వచ్చింది సాఫ్ట్వేర్లో అని చెప్తారు. తర్వాత మీ పాప ఏం చేస్తుంటే మొన్న మెడిసిన్ వచ్చింది అని. బాగుంది. బీటెక్ ఎంటెక్ ఎన్ని టెక్లు చేసినా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారంటే మార్నింగ్ తెల్లవారుజామునే 5 o'clock మాకు ఇంటికి వెహికల్ వస్తుందండి, వాళ్ళ కార్ ప్రొవైడ్ చేశారు, కార్లో పాప వెళ్ళిపోతుంది, గచ్చిబౌలిలో జాబు లేకపోతే హైటెక్ సిటీలో జాబు, అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్ అక్కడ రాక్లో పెట్టేసారు, షెల్ఫ్లో పెట్టేసేసి సిస్టమ్ పైన కూర్చుంటుంది. 5 o'clock డ్యూటీ అయిపోతుంది, ఇంటికి వచ్చే వరకు ఈ ట్రాఫిక్లో 7 o'clock రీచ్ అవుతుంది అని అంటారు. అంటే ఆ పాప కానీ ఆ బాబు కానీ ఫుల్ డే సిస్టమ్ మీదే కూర్చుంటారు. అసలు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా డి విటమిన్ తగలదు, వాళ్ళకి రాదు. అంటే ఎండలో అసలు రాలేరు వాళ్ళు. బిజీ షెడ్యూల్లో వాళ్ళు సిస్టమ్ మీద నుంచి బయటకు వచ్చేవరకు ఆ టైంలో వచ్చింది, ఈవినింగ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంటికి రాగానే మమ్మీ అని ఒక అనుబంధనమో లేకపోతే జెండు బొమ్మ రాసుకొని లేకపోతే ఇంకేదో ట్యాబ్లెట్ వేసేసుకొని పడుకుంటారు. వాళ్ళకి అసలు ఫిజికల్గా ఏమాత్రం కూడా అసలు స్ట్రెయిన్ ఉండదు. తర్వాత ఇంతసేపు మెంటల్లీ వాళ్ళు చాలా బిజీ ఉంటారు. బాగా మంచి స్టూడెంటే, క్లెవర్ స్టూడెంట్సే కాదనట్లేదు. మంచి అక్కడ కూడా జాబ్లో కూడా వాళ్ళు చేసే జాబ్ దగ్గర కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు. మీ స్టూడెంట్ బాబు మీ అబ్బాయి బాగా వర్క్ చేస్తాడండి అని అంటారు. కానీ మొత్తం వాళ్ళ జీవితం అంతా సిస్టమ్ అయిపోతుంది. బయటి ప్రపంచం గురించి తెలియట్లేదు. బయట ఇట్లా ఫిజికల్గా మనము బాడీని మనం ఇట్లా స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాలని వాళ్ళకి ఆలోచన రావట్లేదు. ఆ వీకెండ్ ఒకరోజు ఇంకా దాంట్లో ఇంకా అదర్ యాక్టివిటీస్లో బిజీ అయిపోతున్నారు ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్. లేటెస్ట్గా డాక్టర్ గారు అంటే ఈ మధ్య జరుగుతున్న అన్ని రీసెర్చ్లలో కూడా నిన్న కూడా ఈనాడు పేపర్లో వచ్చింది, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే కూడా ఈనాడులో బ్యానర్ వేయడం అదే వచ్చింది. పురుషులు కానీ మహిళలు కానీ ఇక ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఎందుకు డైవర్స్ అవుతున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫిజికల్ వాళ్ళకి స్ట్రెయిన్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు. ఎప్పుడంటే దాని ఆ విషయంలో నేను ఎప్పటికీ లేకుండా మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఎందుకు వస్తున్నది అంటే బికాజ్ ఆఫ్ మనం ఫిజికల్గా అసలు స్ట్రెయిన్ కావట్లేదు, ఫిజికల్గా మనం ఏం చేయట్లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఉన్నదో లేదు కానీ కొన్ని స్కూల్స్లో అయితే కొన్ని పీడీ అనే ఉంటారు, ఫిజికల్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. మేము చదువుకునే రోజు కూడా పీడీస్ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ ఫిజికల్ అది లేదు ఏం లేదు, పిల్లల్ని మొత్తము దాంట్లోనే చదువుకో. అతను సోఫా మీద నుంచి కిందికి దిగలేదు స్టూడెంట్, లేకపోతే మంచి కిందికి దిగలేదు, సిస్టమ్ మీద కూర్చొని. ఇదంతా మనం ఇళ్లలో ప్రత్యక్షంగా చూస్తాం. నేను ఎక్కువ డీటెయిల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే సార్ స్టేజ్లో కూడా ఇన్ని మొదలు పెట్టిన తర్వాత అసలు ఏమాత్రం స్ట్రెయిన్ కాకుండా మంచి స్ట్రిప్గా నిలబడాలి. నేను మీకు ఒగి మాట్లాడుతున్నా సార్ ఏమో ఇలా స్ట్రిప్గా నిలబడాలి. దట్ ఈస్ అక్కడ నా దగ్గర వయసులో పెద్దవారు అయినప్పటికీ సార్ ఏమో స్ట్రిప్గా నిలబడుతున్నాం, ఇంట్లో ఒగి మాట్లాడుతున్నాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇక స్టూడెంట్స్ కూడా వీళ్ళందరినీ అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళంతా కూడా మనకు ఇప్పటి నుంచే మీరు ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏదైనా కరాటే కానీ ఇంకో అభ్యాసం చేయడం వల్ల ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మీరు ఫ్యూచర్లో అది కంటిన్యూ చేసుకుంటారు. ఒకసారి మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఆగరు, కంటిన్యూగా మీరు వర్క్ ఆ విధంగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి ఇది మిమ్మల్ని కూడా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తూ సార్కి మరోసారి నేను ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. గౌడ్ గారు, గోపాల్ రెడ్డి గారు, మేడం గారు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సార్ మరోసారి అప్రిషియేట్ చేస్తూ Thank you, sir. Now, I hand over the floor to the record coordinator for the record segment.
जाने नहीं देगा। ठीक है, मैं ठहर के ले लीजिए, नहीं बाद में ले लीजिए। सर अपने
वापस करना सर वेट 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 मास्क అన్నా లాస్ట్ ఒక వీడియో తీసుకురా ఈ మొత్తం మీ టీం మొత్తం ఉందండి పిల్లలు ముందుకు उनका कोई होना ना लंबा ग्रुप है पीछे चले जाओ కూర్చోండి ఇక్కడ బాయ్స్ చిన్న బాయ్స్ ఇక్కడ గర్ల్స్ ఇక్కడ కూర్చోండి కూర్చోండి వెళ్ళగా పంట పెచ్చు మాస్క్ ఓకేనా वेट 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 yes sir वीडियो रनिंग అవుతుంది లైవ్ అండి రన్నింగ్ అవుతుంది అందుకోసం ఎక్కిపోతున్నాం ఇలా వచ్చి జరిగిపోతున్నాం లైవ్ అండి యూట్యూబ్లో లైవ్ ముగ్గురు తీసుకునే మీలే కనలే हो गया देखो फाइल नहीं की नहीं बस ओके मैं एक अलग शॉट लेने वाला हूँ बाद में लेते सब Thank you, one and all. हो गया Now, I request Sirisha ma'am to speak few words on this occasion. Ma'am. Yo. So, అందరికీ నమస్కారం. స్టేజ్ పైన ఉన్న వాళ్ళకి కింద ఉన్న వాళ్ళకి అందరు డెలిగేట్స్కి my name is Sirisha. I'm working as a professor in Stanley College, Engineering College. So on this auspicious event, I want to congratulate Dr. A. Krishna Reddy Garu for achieving this world record.
taking karate classes, not even 3 months. But I really got inspired by seeing all these events, and I'm very proud to say that I'm the student of Dr. G. Gopal Krishna Garu, and he's very having a great patience. He will be teaching from the age of 7, from the age of below 5 years to above 70 years. He's having a great patience in teaching all these people, and I really appreciate for his effort and his hard work and for his great patience and motivating everyone to do. Ma'am, you can do, you can achieve, you can do. Don't think of that your age is very high. You can achieve everything. So really I'm very proud of being in this academy. And now this auspicious event, I want to remind that I want to congratulate Neeraj Chopra, who has earned this medal in Olympics Tokyo in sports, and also the other people who have achieved this event. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Now I request Harita ma'am to say a few words. Ma'am. Good morning, everybody. First, I would like to congratulate Dr. Krishna Reddy Garu for his great achievement. Congratulations, sir. And I am proud to say, ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్ అచీవ్ చేశారు అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ దెర్ ఇస్ నోబడీ హూ కెన్ అచీవ్ సచ్ వే, బట్ అట్ హిస్ ఏజ్ ఆ కమిట్మెంట్కి మనము వీ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఈ డాక్టర్స్ ఫ్రెటర్నిటీలో ఈ టైం తీసుకొని అచీవ్మెంట్ చేశారు చూడండి, అది గొప్పతనం మా సార్ది. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ మా సార్ని, సెన్సర్ సార్ని కూడా, గోపాల్ రెడ్డి గారిని, బికాస్ సార్ ఫస్ట్ మెంటర్ ఫర్ ఎవ్రీ అచీవ్మెంట్ అందరికీ కూడా మాకు. సో సార్ చేసిన ఫీట్ మొత్తం కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా గోపాల్ రెడ్డి గారు ఎంకరేజ్మెంట్, మీరు చేయగలరు, ఆయన ఒక్క మాట చెప్తే మాకు ఎక్కడ లేని శక్తి వస్తుంది యాక్చువల్లీ. బికాస్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ ఏ డాక్టర్, ఐఎమ్ డాక్టర్ హరిత అండి. మై ఏజ్ ఇస్ 44. At this age, I am a black belt. Last year, నేను కూడా black belt తీసుకున్నాను, and I am proud to say that because every time he inspires us, every day he inspires us. ఎందుకంటే ఉన్న వర్క్ కమిట్మెంట్స్లో యాక్చువల్లీ మాకు టైం దొరకడం లేదు. అండ్ ఐ కెన్ సే దట్ దెర్ ఆర్ మెనీ డాక్టర్స్ హూ గో ఫర్ మార్నింగ్ వాక్ అండ్ దే వాంట్, అంటే కాలేజ్ డేస్ చేసి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఎన్నో అచీవ్మెంట్స్ చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ఉన్న కమిట్మెంట్స్ తోటి వాళ్ళకి టైం దొరకడం లేదు. ఇట్స్ నాట్ దట్ డాక్టర్స్ చేయలేరని కాదు. అండ్ ఒక సాడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చిన నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ బర్డెన్ ఎక్కువగా ఉంది మనకు. హైపర్ టెన్షన్ కానివ్వండి, డయాబెటీస్ కానివ్వండి, వివిధ రకాల క్యాన్సర్స్, ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్, రకరకాల సమస్యలు, అన్నింటి ఒకటే సార్ చెప్పినట్టుగా సెడెంటరీ లైఫ్. సో ఎవ్రీబడి నోస్ ప్రాబ్లం ఉంది అని తెలుసు, ఎలా చేయాలో తెలుసు, ఏం చేయాలో తెలుసు, కానీ వీఆర్ అనేబుల్ టు టేక్ టైమ్ అవుట్. పొద్దున్న లేవగానే ఒక మీరు అన్నట్టుగా కార్ వస్తుంది, మేము వెళ్ళిపోతున్నాము, ఒక పాష్ ఆఫీస్లో కూర్చుంటున్నాము, ఎయిర్ కండిషన్ ఆఫీస్లో కూర్చుంటున్నాము. సి దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ థింగ్ ఐ ఫీల్. సో స్కూల్ లైఫ్లో ఎలాగైతే మనం వీ హ్యావ్ టేకింగ్ టైం, ఏమంటారు, ఒక సెడెంటరీ లైఫ్ నుంచి మనం ఒక ప్రాక్టికల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు టర్నింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే 11th 12th రాగానే చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఒలింపిక్స్లో మన పిల్లలు, మన వాళ్ళందరూ మన ఇండియన్స్ సంపాదిస్తున్న మెడల్స్ని తీసుకొని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని వీ ఆల్ షుడ్ చేంజ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్, యాటిట్యూడ్. మెయిన్గా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ కమిట్మెంట్ అని ఒక టైం తీసుకోవాలి. సో ఈవెన్ నేను కూడా అప్పుడప్పుడు బద్ధకం వేసి నేను చాలా స్ట్రెయిన్ అయిపోయాను సార్, నేను రాలేను అని బంక్ కొడుతూ ఉంటాను క్లాసెస్ రైట్ నౌ ఆల్సో. సో సార్ ఒకటే చెప్తుంటారు, సి రియల్లీ యూ వాంట్ టు డూ, మీరు ఆ 10 నిమిషాలనే టైం తీసుకొని వస్తారు. సో మీరు ఒకటి స్ట్రాంగ్గా మెంటల్గా ప్రిపేర్ కావాలి. దిస్ అంటే ఒక్కసారి బ్రేక్ అయింది అనుకోండి మీ టైం టేబుల్, దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ ఛాన్స్ టు మిస్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఒక్కసారి మార్నింగ్ నేను చేసే అర్ధగంట వాకింగ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అది ఏంటంటే మీ బాడీలో ఒక ఫ్రెష్ ఎనర్జీని నింపుతుంది. ఈదర్ ఇట్ ఈస్ స్టూడెంట్, ఈదర్ ఏ ప్రొఫెషనల్, ఈదర్ ఎనీ ప్రొఫెషన్, ఒక ఫ్రెష్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇంతకుముందు రోజు ఈవినింగ్ మీరు టైర్డ్ అయిపోయింది ఎంత మర్చిపోతారు. రియల్లీ గివ్స్ ఎ ఫ్రెష్ డే ఫర్ యూ, ఫ్రెష్ బిగినింగ్ ఫర్ యూ. ద నెక్స్ట్ డే ఫిజికల్లీ యాక్టివ్ కాగానే బాడీ అంతా ఎనర్జైజ్ అవుతుంది. సో యూ విల్ ఫీల్ అంటే ఒక కొత్త టార్గెట్, ఒక
ఉత్సాహంతో మీరు ఆ డేని గడుపుతారు. సో ఎవ్రీ డే నైట్ అయిపోయిందంటే ఓకే దట్ డే ఇస్ ఓవర్, టేక్ ఇన్ ఎఫ్ రెస్ట్, గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్, స్టార్ట్ అప్ విత్ యువర్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో నేను గోపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గర నేర్చుకుంది ఇదే. ఎవరైనా కావచ్చు, అది ఎట్లాంటి ఫీల్డ్లో ఉన్నా కానీ, ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా కానీ, దెర్ ఇస్ నో బార్ ఫర్ ఏజ్ అని సార్ మళ్ళొక్కసారి ప్రూవ్ చేశారు. సో అందరు కూడా సార్ని చూసి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, పేరెంట్స్ కావచ్చు, ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరూ ఎవరైనా కానీ ఇంకొక 10 మందిని మీరు ఇన్స్పైర్ చేయగలిగితే అదే మా సార్ది దాని ఉద్దేశం. యాక్చువల్లీ ఈవెన్ మా డాక్టర్స్ ఫ్రెటర్నిటీని కూడా సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే వీ క్యాన్ డూ అనేసి. ఎందుకంటే ఆ ఏజ్ వరకు వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి ఉంటారు, వాళ్ళ హాస్పిటల్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి, పిల్లలందరూ అదే ఫీల్డ్లో ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లో ఉండొచ్చు. సో రిటైర్మెంట్ లైఫ్లో ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ టు సెట్ ద న్యూ గోల్ ఫర్ దెమ్ సెల్వ్స్. సో దట్స్ వాట్ ఐ విష్. వన్స్ అగైన్ కృష్ణారెడ్డి గారు అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అందరూ పాటిస్తారు అనుకుంటున్నాను. Now I request Niranjan Reddy sir to say a few words on this occasion. ఈ కార్యక్రమం నమస్తే. ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి పెద్దలకు, వరల్డ్ రికార్డ్స్ తరఫున మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నరేంద్ర గౌడ్ గారికి, ఈనాడు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యులైనటువంటి డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఇంత సందడికి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి, కారణభూతుడైనటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ జిఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా చిన్నారులకు అందరికీ ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని చేసే ప్రతి ఒక్కరికి శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు నిజంగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్, ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆయన నుండి మేము చాలా వరకు స్ఫూర్తి పొందాము. నాలాంటి వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక 1000 మంది ఉంటారు అనుకుంటాను నేను. డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు తన నిజ జీవితంలో వైద్య వృత్తిలో విజయం సాధిస్తూనే ఇలాంటి వాటిని కూడా, ఇలాంటివి ఆర్ట్స్ ఏవైతున్నాయో కళలు, వాటిలో కూడా తను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసి నిరూపించి మనకందరికీ ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు. గోపాల్ రెడ్డి గారు నిజంగా ఇలాంటి పెద్ద మనుషుల్ని, తర్వాత మహిళల్ని ఈ రంగం వైపు తీసుకొస్తున్నందుకు ఆయన నిజంగా అభినందనీయులు. గోపాల్ రెడ్డి గారు మాకు కూడా స్కూల్స్ ఉన్నాయి, నేతాజీ విద్యా సంస్థలు. మా స్కూళ్ళల్లో కూడా గోపాల్ రెడ్డి గారు ఉచితంగా ఈ కరాటే విద్యను ప్రారంభించి ఎంతోమంది విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి, అంటే కాస్త చదువులో వెనుకబడినటువంటి విద్యార్థులు ఏం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నప్పుడు గోపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి పంపిస్తే ఈరోజు కరాటే మాస్టర్స్ అయ్యి వాళ్ళ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఎంతోమందికి ఈ రోజున వృత్తిని కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా మరొకసారి నిర్వాహకులను అభినందిస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. Thank you, sir. Now I request Jain sir to say a few words. సభకు నమస్కారం. సభకు విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ స్వాగతం. చిన్నలకు అభినందన. డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు 45 ఏళ్ల నుండి నాకు పరిచయం. మేము చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. 45 ఏళ్ల నుండి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ కూడా. కనుక ఆయన గురించి
నేను గొప్పలు చెప్పడం అనేది అంత సమంజసం కాదు. అందుకనే నేను మాట్లాడాలని కూడా అనుకోలేదు. కానీ సభకు చేసిన గొప్పవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళందరూ మాట్లాడిన తర్వాత నాకు కూడా మాట్లాడాలని అనిపించాలి. డాక్టర్ కిషోర్ రెడ్డి సార్ గారి క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, నిరంతర శ్రమ నాకు బాగా తెలుసు. ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ కనుక దాదాపు ప్రతిరోజు కలుస్తుంటాం. ఆయన నుంచి స్ఫూర్తిని పొందిన చాలామంది వ్యక్తుల్లో నేను కూడా ఒకటి. ఈ విషయంలోనే కాకుండా వేరే రకంగా కూడా నాకు చాలా సహాయం చేసిన గొప్ప వ్యక్తి. ఈ వరల్డ్ రికార్డును సాధిస్తాడని నాకు మొదలే తెలుసు. నాకు ఆ నమ్మకం ఉండింది. కానీ అది ఇప్పుడు నిరూపించబడింది. అంతకు తప్పించేది లేదు. ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే 70 ఏళ్ల వయస్సులో ఇంత గొప్ప కార్యాన్ని సాధించడం అనేది ఒక సాహసమే. ఆ సాహసాన్ని ఆయన నిజమని నిరూపించడం చాలా గొప్ప విషయం. అందుకొరకు అందరితో పాటు నేను కూడా నా హార్దిక శుభాకాంక్షలు ఆయనకు తెలుపుతున్నాను. హార్దిక కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. ఈ సందర్భంలో మనం డాక్టర్ గోపాల్ రెడ్డి గారి గురించి కూడా 2 మాటలు చెప్పడం చాలా సమంజసం. గోపాల్ రెడ్డి గారు నాకు బాగా తెలుసు. మంచి పనులు చేస్తున్నాడు, గొప్పవాడని కూడా తెలుసు. కానీ ఈ రీసెంట్ పాస్ట్లో నేను ఒక 2-3 సమావేశాలకు, ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు అటెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ వయసులో కూడా ఆయన ఉత్సాహంగా నవ్వుతూ అందరిని పలకరిస్తూ ఏ టెన్షన్ లేకుండా ఇన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాడంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. టు బి ఫ్రాంక్, అంటే సార్ వెంట ఉంటూ ఆయన శిక్షణ అనుకోండి, ట్రైనింగ్ అనుకోండి డిఫరెంట్గా ఉండింటుంది. దానికి గాను ఈ మెడల్ సాధించడంలో కొంత క్రెడిట్ ఆయన కూడా చెందుతుంది అని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ 2 మాటలు చెప్పడానికి నాకు అవకాశం కల్పించిన ఈ ఆర్గనైజర్స్కి థ్యాంక్స్. సెలవు తీసుకుంటాను. కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్, దాంతోపాటు ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్, తర్వాత అన్నామలై యూనివర్సిటీ నుండి నేను 40 years అయిపోయింది ప్రాక్టీస్. అంటే ఇప్పుడు నా ఏజ్ 70 years. నాది ఒకటి ఒక ఏజ్ తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్స్ అంటే 60 లాగా అంటే మనము ఒక రకమైన డిప్రెషన్కి లోన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మనకంటూ ఒక లైఫ్ ఉంది. మనమంటూ మన ఆరోగ్యాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే మనం జీవితం ఉన్నంతకాలం మనము యాక్టివ్గా వర్క్ చేయొచ్చు. ముఖ్యంగా నాకు కాలేజీ రోజుల్లో స్వామి వివేకానంద గారి బుక్స్ చదవడం చాలా రెగ్యులర్ చేసేవాడు. స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ లైఫ్ అనేది అదొకటే నాకు మనసులో పడిపోయింది. అంటే బాడీ ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేయడము, హెల్త్ మెయింటైన్ చేయడము, ఈవెన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ పోకముందే ఈ రకంగా నాకు ఒక రకమైన స్వామీజీ ఇన్స్పిరేషన్తో ఈ రకంగా నేను ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 50 years అంటే నేను అప్పటికి నా పిల్లలతో ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయి మ్యారేజ్ అయిన అప్పటి నుండి 48 years నేను మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఒక 3 yearsలో ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 50 years ఐ గాట్ దిస్ బ్లాక్ బెల్ట్.
తర్వాత ఒక 15-16 ఇయర్స్ నేను నా ప్రొఫెషన్తో బిజీగా ఉండి నేను మధ్య మధ్య ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కానీ ఎటువంటి జనరల్ ఫంక్షన్స్ అటెండ్ కావడం అంతవరకే తప్ప మళ్ళీ నాకు ఇప్పుడు 70 ఇయర్స్ అంటే నా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కూడా వాళ్ళు 10th క్లాస్ 12th క్లాస్లో ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈవెన్ మెజారిటీ సీనియర్ సిటిజన్స్ కొద్దిగా ఒక స్టేజ్ తర్వాత డయాబెటీస్ కానివ్వండి, హైపర్ టెన్షన్, హై బీపీ, రకరకాల జాయింట్ పెయిన్స్ కానివ్వండి, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్తో మేము ఏం చేయలేమని ఒక డిప్రెషన్ పోతారు. కానీ అట్లా డిప్రెషన్ పోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఇంకా యూత్ గురించి కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఈ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, చాలా వరకు సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది దూరంగా ఉండాలి. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్కి అందు గురించి ప్రతి ఒక్కరు రెగ్యులర్గా మీకు తోచిన విధంగా మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఏ రకమైన మార్షల్ ఆర్ట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే యోగా కానివ్వండి, లేదా స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి, వాకింగ్ కానివ్వండి, ఈ రకంగా చేస్తే మన బాడీ మనకు హెల్తీగా ఉంటాము. దాంతోపాటు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో మనము మన బాడీ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవాలంటే ఇది ఒక మార్గం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ఇది చేయాలి. ఇంకోటి ఒక ఏజ్ తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్స్ 60 అండ్ అబోవ్ ప్రతి ఒక్కరు హెల్తీగా వండుకుంటూ వారి పరిపక్వ దశను అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంతా సమాజానికి ఉపయోగపడాలని వారందరికీ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. 70 ఇయర్స్ వయసులో కూడా మీరు ఇంత ఫిట్నెస్గా ఉండడానికి ప్రధానంగా మా గురుగారైన గోపాల్ రెడ్డి గారు వారు నాకు 25 ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు పరిచయం అయ్యి క్రమక్రమంగా వాటితో పాటు నేను రెగ్యులర్గా నన్ను ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము అంటే 48కు నేను స్టార్ట్ చేశాను మార్షల్ ఆర్ట్స్. స్టార్ట్ చేసి 50 అని ఒక 3 ఇయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నేను బ్లాక్ బెల్ట్ తీసుకొని నా ప్రొఫెషన్లో కూడా ఏ రోజు కూడా ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది, ఎటువంటి జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ, ఎటువంటి మా ఫ్యామిలీస్ డయాబెటీస్ ఉన్నా కానీ నాకు డయాబెటీస్ లక్షణాలు కానీ ఏవి ఇప్పుడు 100% దేవుని దేవాలి ఇప్పటివరకు అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఏ నాడు సిక్ అయినా నా 40 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్లో, మెడికల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో, మెడికల్ ప్రాక్టీస్లో ఈ ఒక్కరోజు కూడా నేను సిక్ తీసుకోలేదు. ఈ కరోనాలో కూడా ఈవెన్ కంటిన్యూస్గా కరోనా కూడా నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే కరోనాలో వర్క్ చేయడం అంటే ఎంతోమంది డిప్రెషన్ స్టేజ్లో ఉంటారు. కరోనా భయపడి ఎవరెవరు మాట్లాడుకోకపోవడము, మాట్లాడుకుంటే కూడా కరోనా వస్తుందని భయం, దగ్గర కూర్చుంటే కరోనా వస్తుంది భయం. ఈ రకమైన ఈ ఇబ్బందుల్లో కనీసం నేను కొంతవరకు నా బాధ్యత వాళ్ళకు ఒక రకమైన ధైర్యం చెప్పడము, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఇమ్యూన్ పెంచుకోండి, వాకింగ్ చేయండి, రకరకాల ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, నేను వాళ్ళకి డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసి చూపించడం, ఈ రకంగా చాలా నాకు తోచిన విధంగా సమాజానికి చేయాలని నా అభిప్రాయం. నా పేరు డాక్టర్ జిఎస్ గోపాల్ రెడ్డి అండి, జీవీఆర్ కరాటే అకాడమీ డైరెక్టర్. నేను నా దగ్గర 5 సంవత్సరాల నుంచి 80 సంవత్సరాల వరకు నేర్పాలని నా ఉద్దేశం ఉంది. అలాగే మా డాక్టర్ ఈరోజు డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు 70 ఏళ్ల వయసులో మేము 7 నిమిషాల్లో మేము బ్రేక్ చేయాలని టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ఆయన 3 నిమిషాలు 20 సెకండ్లకే ఆయన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యి ప్రపంచ రికార్డుల్లో ఆయన స్థానం పొంది ఓకే. అదేవిధంగా ఇండియాలో నాకు తెలిసి 70 ఇయర్స్లో వరల్డ్ రికార్డ్ చేసిన చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఆ తక్కువలో చాలా గ్రేట్ పర్సన్గా మా డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు ఉన్నారండి. ఓకే, ఈయన మెయిన్ మోటో ఏంటంటే మనం 50 సంవత్సరాలు రాగానే నా వయసు అయిపోయింది, నేనేం చేయలేను అని డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయేటోళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. నేనేం చేయలేను ఓన్లీ అని తిని కూర్చుంటూ ఉంటారు. అలా కాదు, మనం ఏదైనా చేయొచ్చు అనేది నేను చూపించాలని చెప్పేసి ఈ వరల్డ్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అండి ఇది. ఓకే, అదేవిధంగా జీవీఆర్ కరాటే అకాడమీలో ఇప్పుడు వరకు మేము ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చినాము. ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంపవర్మెంట్ మీద మేము చేసినాము. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ అకాడమీ నుంచి మేము 70 సంవత్సరాల వయసున్న డాక్టర్ గారు ఆయన ప్రొఫెషనల్గా ఉండి ఇంత ప్రాక్టీస్ చేసి దీనిలో వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించడం మాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా అకాడమీ కూడా చాలా అకాడమీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బ్లాక్ బెల్ట్ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఒలింపిక్స్లో మనకి ఓన్లీ
మనకి 7 మెడళ్ళు మన ప్రపంచంలోనే 2వ స్థానంలో, జనాభాలో 2వ స్థానంలో ఉండి మనం ఈ రోజుని 40+ ఉన్నాము అంటే మనము ఎంత స్పోర్ట్స్ వెనక ఉన్నా మన గవర్నమెంట్ ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ ఇంకా చేస్తే మనం ముందుకు వస్తామని చెప్పి నెక్స్ట్ రాబో ఒలింపిక్స్లో మన భారతీయులు అందరూ కష్టపడి ప్రతి పిల్లలకి స్పోర్ట్స్ యాక్చువల్గా యూనివర్సల్లో మదర్ గేమ్స్ ఇస్ 2 గేమ్స్, 1 ఈజ్ కరాటే, అదర్ ఇస్ జిమ్నాస్టిక్స్. ఈ 2 గేమ్స్ మదర్ గేమ్ అనమాట ఈ 2 అది. అందుకని ఈ స్పోర్ట్స్లోకి వెళ్ళాలన్నా ఫస్ట్ బేసిక్గా ఉన్న మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఎక్కడైనా సరే మార్షల్ ఆర్ట్స్లో జాయిన్ చేసి ఫస్ట్ పిల్లల్ని స్పోర్ట్స్ పరంగా డెవలప్ చేయండి. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో ఉన్న స్కూల్స్ ఎక్కువ స్కూల్స్ అయింది. మనకి ఒకప్పుడు స్కూల్స్లో ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది, స్పోర్ట్స్ స్పేస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటుండే స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్. వాట్ ఈస్ ద స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్? స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడిననుకోండి, నేను ఓడిపోతే ఎదురుగా వస్తుంది, నెక్స్ట్ టైం నేను అంటే ఓటమి గెలుపులు అనేది టేస్ట్ తెలుస్తుంది. ఎడ్యుకేషన్లో ఆ టేస్ట్ తెలియక ఆ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు విద్యార్థులు. అందువలన పిల్లలకి గేమ్ స్పిరిట్ నేర్పండి. వాళ్ళకి ఓటమి గెలుపులు అంటే ఏంటో తెలుస్తాయి. ఈ రోజు ఓడిపోతే 2వ రోజు గెలుస్తామని మనం ప్రమోషన్ చేసి పిల్లలు ఇంటికి వచ్చి నేను ఓడిపోయాను ఈ రోజు అంటే రేపు గెలుస్తామని మనం ప్రమోట్ చేయగలుగుతాం. అంటే వాళ్ళకి మనం ఆ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళకుండా మనం నేర్పుతాం. అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్లో ఉన్నది చాలా మంచి గుణం ఏంటంటే గెలుపు ఓటములు. రెండోది మన ఓర్పు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నిన్న మన ఒలింపిక్స్లో మనకి గోల్డ్ వస్తాయని మనము చాలా అందరము వేసింది, కానీ గోల్డ్ మిస్ అవ్వడానికి కారణం నాకు అక్కడ ఓర్పు అనేది తక్కువైంది అన్నదే కనపడ్డది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రమోట్ ద పీపుల్. ప్రమోట్ చేస్తే ఎవరైనా సరే ఎంత కింద స్థాయిలో ఉన్నా సరే పై స్థాయికి వస్తారు. డాక్టర్ గారు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటప్పుడు ఆయన ఒక లెవెల్లో కొద్దిగా డౌన్ అవుతుంది. వెనక ప్రమోషన్ జరగానే ఆయన 7 minutes 3 minutes 20 secondsకి రీచ్ అవ్వడం అనేది చాలా గ్రేట్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. మేడం మాట్లాడుతున్నా లేదా అన్న సార్ రికార్డ్ చేస్తాను. 2 నిమిషాలు బ్రేక్లో 1 minute లేకుండా నమస్కారం అండి. నా పేరు డింగి నరేంద్ర గౌడ్. నేను ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్కు ఇండియా చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ ఉన్నాను. ఈరోజు డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవం పురస్కరించుకొని 70 జ్ఞాపకాలను 3 నిమిషాల 20 సెకండ్లు బ్రేక్ చేయడం అనేది ఇది ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో సరికొత్త రికార్డుగా నమోదైంది. దీనికి గాను కృష్ణారెడ్డి గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇంత మంచి ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటున్నారు 50 సంవత్సరాలు అయిపోయాక మన వయసు చెప్పేదని, కానీ అలా కాకుండా ఏదైనా సాధించగలుగుతాము మనోధైర్యం ఉంటుందని నిరూపించిన కృష్ణారెడ్డి గారికి తెలియజేస్తూ, ఇలాంటి సాహసమైన ప్రక్రియ గురువుగారు ఉంటేనే చేయాలి, కానీ ఎవరు వరకు చేయొద్దని తెలియజేస్తూ ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన మీడియా మిత్రులకి ధన్యవాదాలు. త్రీ మినిట్స్ 20 seconds అన్న 3 నిమిషాలు 20 seconds. అవునన్నా మీకు నేను ఫోటో పంపిస్తాను. ఒక 1/2 hour వరకు ఫోటో కూడా పంపిస్తాను. సరే తప్పకుండా. నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఈ 75 సంవత్సరంలో ఈ రకంగా చేయాలనిపించింది. స్వామి వివేకానంద వారి ఆలోచనలు బలమే మనిషి జీవితం, బలహీనతే మనిషికి మరణం అనేది అదొక నా మనసులో, నా మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ఒక ముందే నా మనసులో పడ్డది. అందు గురించి నేను 50 years నేను బ్లాక్ బెల్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత 6 months ప్రాక్టీస్ మన ఈరోజు వరల్డ్ రికార్డు కూడా ఈ రకంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ నా టార్గెట్ ఒకటి యూత్
వాళ్ళంతా ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్కి దూరంగా ఉంటుకుంటూ యాక్టివ్గా మన హెల్దీ లైఫ్ మెయింటైన్ చేస్తే, అదే రకంగా సీనియర్ సిటిజన్స్ అటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా డిప్రెషన్కి లోన్ కాకుండా మనకంటూ ఒక జీవితం ఉంది కాబట్టి ఈ రకమైన చేసుకుంటూ వాళ్ళకి ముందుకు వాళ్ళని వారి పరిపక్వ మెచ్యూర్ లైఫ్ అనేది సమాజానికి ఉపయోగపడాలని నా బట్టి చెప్పుకోదగ్గ కష్టమైతే ఏం రాలేదు. అంటే మా మొదటి నుండి రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేయడం, దాంతోపాటు ఈవెన్ నేను ఫస్ట్ టైం బ్లాక్ బెల్ట్ తీసుకోవడం కూడా నా ముగ్గురు డాక్టర్స్, వాళ్ళు డాక్టర్స్ వాళ్ళంతా అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం అప్పుడు నేను కంపారిటివ్లీ నేను ప్రీవియస్గా నేర్చుకోవాలని ఉద్దేశంతో 48 ఇయర్స్ స్టార్ట్ చేసి 50 ఇయర్స్ బ్లాక్ బెల్ట్ తీసుకున్న తర్వాత నాలో ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ వెళ్ళింది. ఈవెన్ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా నేను రెగ్యులర్ వర్క్ చేశాను. ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, చాలా వరకు ఎక్కువ మంది మన డిప్రెషన్ మూడ్లో ఉండడము, భయపడము, ఆ రకం సిచ్యువేషన్ చూసిన తర్వాత నేను రెస్ట్ తీసుకోవడము, లేకపోతే ఈ రకంగా ఉండడం అనేది నేను అంటే రెగ్యులర్ మార్షల్ ఆర్ట్ చేసేవాడిని. దాంతోపాటు నేను డైలీ వాకింగ్ కానీ డైలీ ఒక 90 మినిట్స్ చేసేవాడిని. తప్పనిసరి 90 మినిట్స్ రెగ్యులర్గా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అటువంటి ఈవెన్ ఒక రోజు కూడా నా 40 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ కూడా నేను ఒక రోజు కూడా లీవ్ తీసుకోలేదు. ఇది ఒక రకంగా నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం. డయాబెటిస్, షుగర్, డయాబెటిస్. నన్ను చూస్తున్నా నేను చేయాలి అది మెమోంటోస్ సార్ సార్ కొద్దిగా దగ్గర రండి సార్ కొద్దిగా దగ్గర రండి. ఒక్క సెకండ్ సార్ ప్లీజ్.
పట్టుకోండి సార్. బేబీ ఇటు తిరిగమ్మా. హలో నీ ఇటు తిరిగమ్మా. ఇటు 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 తిరుగు. ఇటు చూడమ్మా సార్ ప్లీజ్. నరేందర్ రెడ్డి సార్ ప్లీజ్. Sir, please. Vinny Narendra sir. Sir, please. Sir, please. నిరంజన్ రెడ్డి గారు. Sir, please. జయంత్ Sir. ఈశ్వర్ రెడ్డి గారు. అరే కొత్త దగ్గర మాణిక్ రావు సార్. మాణిక్ ప్రభు సార్. Sir. ఈశ్వర్ రెడ్డి సార్. హర్షరామ అన్న ఇక్కడ కాదు, అక్కడ నీ పక్కన అన్న పక్కన ఆయన అక్కడ Sir. నమస్తే తెలంగాణ రమేష్ శవనన్న రిపోర్టర్ శవనన్న. సాక్షి రిపోర్టర్ విశ్వం సార్. విశ్వం సార్. ఉమాకాంత్ స్టేజ్ పైకి రావాల్సి కోరుతున్నాం. నాకు చిరు సత్కారం ఉంటుంది. అదేవిధంగా సన్మానంతో జ్ఞాపికను అందజేయడం జరుగుతుంది. రాంబాబు సివిఆర్ న్యూస్ ఛానల్ వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుతున్నాం. టీవీ5 న్యూస్ శ్రీనివాస్ గారు
వేదికపై రావాల్సిన కోరుతున్నాం. హలో, విజయ్ సంతోషం అలా కాన్ఫరెన్స్ చెప్పినాను. V5 న్యూస్ సాయిరాజ్. पिंटू भैया भैया नमस्ते नमस्ते साईराज अच्छा हाँ हाँ कितनी देर में होना आपको? पहले 15 अगस्त के लिए. अच्छा अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके ओके भाई. थैंक यू సార్ కొద్దిగా మాస్క్ ముఖం కనిపిస్తలేదు. రెడీ? లక్ష్మీనారాయణ గారు. ఇలా స్పెషలిస్ట్ ఫోటోగ్రాఫర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు. స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ मास्टर नरसिंहराव मास्टर यस यस मास्टर करीम मास्टर संतोष अर्धा मैडम विप्लव सर यस मिस्टर प्रदीप रेड्डी सर बैकग्राउंड सर यहाँ पे इधर रेडी राइट कैसे मिलेंगे नहीं कैसे ऐसा नहीं करना एक कभी अन्ना को मैंने सर अमृता मैं तो मतलब ही नहीं है समझ ऐसा कोई चीज़ नहीं सीखते सर प्लीज 1 second सर ఓకే ఇప్పుడు మన డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారికి ఒక చిన్న సన్మానం మన అకాడమీ నుంచి ఓకే అర్థ మేడము సన్మాన పత్రాన్ని డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారిని all the black belts come close.
డాక్టర్ ఏ కృష్ణారెడ్డి గారికి సత్కార శుభాభినందనలు. మీ జీవన శైలి విరాడంబర, ఈ భావనని ప్రచాడంబర, అనుసరణీయం ఆచరణీయం. ఈ వైద్య రంగం అరంగేట్రం. మృదు భాషా కమనీయత, మృదు బాధ్యత రమణీయత, మృదు మనోదార్శకత, మృదు మధురం మీ ఘనత. అందరికీ తలలో నాలుకల, అందరి ఆశల హరివిల్లుల, గెలుపోటములు నిన్నుకుండల, జగమెరిగిన జనం మెచ్చిన నాయకుడిగా, అలుపెరగని ప్రజా వైద్యుడివై, ధరణికి గురువై వర్ధిల్లాలని ఆశిస్తూ మీ శ్రేయోభిలాషి డాక్టర్ జిఎస్ రెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి గారు, 5th Dan Black Belt, డైరెక్టర్ జీవీఆర్ కరాటే అకాడమీ. అక్కడ కూడా కొంతమంది గ్యాదర్ సార్ మీరు కూడా ఇప్పుడు తప్పకుండా ఇబ్బంది I request Harida ma'am. Vote of thanks by Harida. Vote of thanks by Harida.
మీరు క్లోజ్ వస్తేనే క్లోజ్అప్ చేయగలం సార్. దగ్గరండి. Great occasion. I thank each and everyone for this wonderful occasion, a great success. Especially I thank on behalf of our Karate Academy Master and Dr. Krishna Reddy sir, all the guests. Sorry. Once again, Bingi Narendra Gauri for making our Krishna Reddy sir occasion of celebrating our Machinaduku, and I wish all success to Krishna Reddy sir. Thank you once. And